Good morning. Let us have some theorems on basis and dimension. As I told earlier that if you have different bases, a vector space can have any number of bases. So if you have different bases, they have the same number of elements. Elements may differ, but they have the same number of elements. So let us have a theorem pertaining to that. So is my voice audible? Is my voice audible? Yes, sir. Okay. First theorem. Any two bases of a finite dimensional vector space V have the same finite number of elements. The meaning of this is, if you have two bases for a vector space, and those two bases will have the same number of elements. Remember, not same elements, but same number of elements. And if a base has three elements, the another base has three elements, but the elements may differ. Then the meaning of this is, any two bases of a finite dimensional vector space have the same number of elements. So let V be a finite dimensional vector space. That is, the dimension of the vector space is finite, implies basis has a finite number of elements. Because the definition of dimension of a vector space is nothing but number of elements in the basis determines the dimension of the vector space. So let V be finite dimensional vector space. Let capital S equals alpha 1, alpha 2 to alpha n. This is one basis. And T equals beta 1, beta 2, so on up to beta m. This is another basis. So that is S equals alpha 1, alpha 2 to alpha n, and T equals beta 1, beta 2 to beta m. So they are the two bases of the same finite dimensional vector space V. What I have to prove is S and T have the same number of elements, not same elements. So same number of elements. That is, S has how many elements? N elements. T has how many elements? M elements. What I have to prove is N is equal to M. S is alpha 1, alpha 2 to alpha n implies S has N elements. T equals beta 1, beta 2 to beta m implies T has M elements. And what I have to prove is N is equal to M. That is, number of elements in S is equal to number of elements in T. We are not going to prove that alpha 1 equals beta 1 or alpha 2 equals beta 2, alpha 3 equals beta 3, like that. What we are going to prove is number of elements in S is equal to number of elements in T. That is, number of elements in S is N and number of elements in T is M. What we have to prove is we shall show that N equals M. What is given is S is one basis, T is another basis. Because S is a basis, since S is a basis, S spans V. Basis in a definition alide. Something is a basis andre, it is linearly independent. It spans V anta ಎರಡು conditions basis alide. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು condition ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? S spans V. S is also linearly independent, remember, but ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೀಗ. S spans V. Now T is a basis, because we have taken the T is another basis. Because the T is basis definition prakara T is linearly independent and T spans V. But ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು condition ಮಾತ್ರ ತಗೋತೇನೆ, ಯಾವುದು? T is linearly independent. So what we have is S spans V ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು S is a basis ಆದ್ರಿಂದ S spans V. S spans V andre how many vectors span V? How many vectors are there in S? N vectors. N vectors span V. And how many vectors, because T is a basis, how many vectors are linearly independent? T is linearly independent implies how many vectors are linearly independent? M vectors, because beta 1, beta 2 to beta m. M vectors are there in T
M vectors are linearly independent. So we have two results now. What is the first result? S spans V andre N vectors span V. T is linearly independent andre M vectors are linearly independent. If N vectors span V, M vectors are linearly independent. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ ಹಿಂದೆ. ಯಾವ ಥಿಯರಮ್? Number of vectors span is greater than or equal to number of vectors which are linearly independent ಅಂತ. N is greater than or equal to R ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದು ರಿಮಾರ್ಕ್. ಆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. If n vectors span V, R vectors are linearly independent. N greater than or equal to R ಅಂತ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. That is called, it can also be called as a theorem, of course, but proof is beyond the scope of the syllabus. That is called theorem 6 that I have given earlier. So what we have is S spans V implies N vectors span V, and T is linearly independent implies M vectors are linearly independent. According to that, N should be greater than or equal to M, because N is greater than or equal to R anta ide aa remark alli. Hage here it implies N is greater than or equal to M. N is greater than or equal to M helodu onde, M is less than or equal to N helodu onde. N is greater than or equal to M helodu onde, M is less than or equal to N helodu onde. Call this as 1. Next, similarly, S is a basis. S basis anta tagondidare avanu. Andre how many? S is linearly independent, because basis in a definition prakara it is linearly independent. How many vectors are linearly independent? N vectors are linearly independent because S has how many elements? N elements. So N vectors are linearly independent in V. Next, since T is a basis, T is also a basis of V anta ide. So T spans V, basis in a definition prakara T spans V. What we have is, how many vectors are linearly independent? N vectors are linearly independent. How many vectors span V? M vectors span V. So according to that one, what we have is N is less than or equal to M. So here M is less than or equal to M from 1, and N is less than or equal to M from 2. From these two, what you can say is M equals N. So M less than or equal to N, N less than or equal to M implies M equals N. If M is equal to N, what happens? S ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ T ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ S is a basis, T is another basis of the same vector space. They have the same number of elements. ಅಂದ್ರೆ S ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ T ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. That is M equals N implies the two bases have the same number of elements, not same elements, but same number of elements. So this completes the proof of this theorem. Let us have another theorem. In an n-dimensional vector space V, any n plus 1 elements of V are linearly dependent. First one. Second one, none of the set of n minus 1 elements can span V. That is, n minus 1 vectors of V cannot span V. None of the set of n minus 1 elements can span V. Andre n minus 1 vectors of V cannot span V. The meaning of this is, if you have any problem like this, okay, in this problem you cannot have this. Let us go to some other problem. Yes, here is one problem. Show that the vectors is a basis. Basis andre it is linearly independent, and it is also, it spans V3 of R. 1 0 1, 1 2 1, 0 minus 3 2 is a basis. According to this theorem, what the theorem states is, in an n-dimensional vector space, for example, n is 3. In a 3-dimensional vector space, andre V3 of R alli, any n plus 1 vectors, n plus 1 vectors andre 3 plus 1 ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. n is 3 ತಗೊಂಡಾಗ 3 plus 1 andre 4. 4 vectors of V are linearly dependent. If you go to that problem now, so what that problem is, here we have 3 vectors. Innond vector extra add ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ 1 0 0 no 2 3 4 ಅದರ add ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ
ಮೂರೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. 3 + 1 ಅಂದ್ರೆ 4 ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ. 4 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 0 1 1 2 1 0 - 3 2 ಆಮೇಲೆ 2 1 3 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. C1 ಇಂಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ 0 ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನು? ಎನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ n-1 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ V cannot span V. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅನ್ n ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ n3 ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ n-1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 - 1 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ cannot span V. The meaning of this is, for example, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ n-1 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ n is 3 ತಾನೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆದ್ರಿಂದ 3 n is 3 V3 of R ಅಂದ್ರೆ 3 n 3 3 - 1 ಅಂದ್ರೆ 2. ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 0 1 1 2 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ 0 - 3 2 ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ it cannot span. Span ಅಂದ್ರೆ linear combination ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. That is the meaning of that theorem. So let us have the proof of that theorem. Let V be a vector space of finite dimension, say n. If the dimension of the vector space is n ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. So let S equals alpha 1 alpha 2 to alpha n be a basis of a n-dimensional vector space V. Let T be any set consisting of n + 1 elements. ಇಲ್ಲಿ n ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸೇರಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. alpha 1 alpha 2 so on up to alpha n ಕಾಮಾ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ n + 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ n + 1 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಟಿ ಬಿ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ n + 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್, ಎಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್. ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ. ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ. ನೌ ಇಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿ? ಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ n + 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಒಮ್ಮೆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? n + 1 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? n + 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. n + 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ are linearly independent. Next, S is a basis andaga S spans V. How many vectors span V? N vectors span V. N vectors span V. According to that remark, our remark n is greater than or equal to r ideyala, avage enaaytu? N is greater than or equal to n + 1 anta aaytu. N is greater than or equal to n + 1 anta aaytu. n is greater than or equal to n + 1 ಸಾಧ್ಯನಾ? n + 1 ಗಿಂತ n ಜಾಸ್ತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪೇನು? ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ n + 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ n + 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಿ is linearly dependent and the first proof mugiti. Second proof, none of the set of n-1 elements can span V. Let S be equal to alpha 1 alpha 2 alpha n be a basis of V. Let T be the set containing n-1 elements. For example, S ಅಲ್ಲಿ 3 elements ಇದ್ರೆ T ನಲ್ಲಿ 2 elements. ಯಾಕಂದ್ರೆ n-1 ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. S ಅಲ್ಲಿ n elements ಇದ್ರೆ T ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ತಗೋಬೇಕು. So T be any set containing n-1 elements.
Since S is a basis, it is linearly independent. Basis in a definition prakara, S is linearly independent. So how many vectors are linearly independent? N vectors are linearly independent. How many vectors span T? Because T is a set consisting of, okay, no. If T generates the entire space V, ಒಮ್ಮೆ T span ಮಾಡಿದರೆ entire space and V ಅನ್ನು span ಮಾಡಿದರೆ, then the set T must contain the number of elements in T must be greater than or equal to number of elements in S, according to that remark. How many elements are there in T? N-1 elements. N-1 elements should be greater than or equal to number of elements in S, andre N. N-1 should be greater than N ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದು? N-1 ಅನ್ನೋದು N ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. N ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ N-1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ N ಅಂತ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಏನು? If T generates the entire space V ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಏನಾಗಬೇಕು? T doesn't generate entire space V. ಅಂದ್ರೆ T does not span entire space V. Does not span entire space V ಅಂದ್ರೆ T ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? N-1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. So N-1 elements cannot span V. None ಅಂತನ್ನೋದು ಒಂದೇ, cannot ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. So none of the set of N-1 elements can span V, ಅಥವಾ the set of N-1 elements of V cannot span V. ಅಂದ್ರೆ T cannot span V. That is, N-1 elements cannot span V. There is no set containing N-1 elements can span V. That is the meaning of this. Okay, let us have one more theorem. Any linearly independent set elements of a finite dimensional vector space V is a part of basis. Any linearly independent set of elements of a finite dimensional vector space V is a part of basis. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. Okay, if you have the problem 1 0 1 1 2 1 0 minus 3 2, it forms a basis of V3 of R. ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಆಗಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಆಗಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ Ganesh HS, Ganesh HS, unmute yourself. Yes, sir. Okay, it's not audible. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶ್ರೀನಿಧಿ. Srinidhi, okay, are you ready? Yes. Yes, sir. Okay, right. Take 1, 0, 1. 1, 0, 0. Okay. Okay, sir. Next 0, 1, 0. Next one. Okay, sir. Next 0, 0, 1. Yes, sir. Okay. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. C1 into 1 0 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. C1 into 1 0 0 plus C2 into 0 1 0 equals zero, 0, 0 ಅಂದ್ರೆ null vector. ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಎಸ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. C1 equal to 0, C2 equal to 0.
ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್? ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, Yes, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 0 1 0 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 0 0 1 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ 0 0 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಈ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎನಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ set of elements of a finite dimensional vector space. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 0 0 0 1 0 ಎರಡೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಅದು ಎರಡೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎನಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸ್. ಬೇಸಿಸ್ಸಿನ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಯಾವುದು? 1 0 0 0 1 0 ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ, ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು? 0 0 1 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದು? 1 0 0 0 1 0 ಅಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಸಿಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಸಿಸ್. ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಬೇಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಆಗ್ಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸ್, ಬೇಸಿಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. Let capital S equals alpha 1 alpha 2 to alpha k. Alpha n ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, n ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ alpha n ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. Let alpha 1 alpha 2 to alpha k be linearly independent subset of an n dimensional vector space V. Dimension of the vector space is n. ಅಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ n ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ alpha 1 alpha 2 alpha k is a part of basis. ಬೇಸಿಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. That is the meaning of this. So what I have taken is S equals alpha 1 alpha 2 to alpha k be a linearly independent subset of an n dimensional vector space. ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಮ್? in an n dimensional vector space, in an n dimensional vector space, any linearly independent set of elements of finite dimensional vector space V is a part of basis. Adrinda linearly independent set anna nanu tagobodu. So I have taken alpha 1 alpha 2 to alpha k be linearly independent. Nanu ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಡ್ ಮಾಡೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಆಲ್ಫಾ k plus 1, ಅಲ್ಫಾ ಕೆ ಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ವರೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೊ ಆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ಆನ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಮೊದಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ವರೆಗಿರೋದು ದೇ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್. ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಎನ್, ಅದು ಬೇಸಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್. ಬೇಸಿಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕೀಗ? ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ವರೆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್. ಈಗ ಕೆಗೆ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಕೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಎರಡು ಕೇಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಫ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ದೆನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ಕೆ ಎನ್ನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಎನ್. ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್. ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆದಾಗ ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಫೈನೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. Since it is linearly independent subset V is a basis of V, right? Next, second condition. Suppose K ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. K less than or equal to n. K equals n ಆದಾಗ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್. K less than n ಆದಾಗಲೂ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. If K is less than n, if K is less than n, then S is not a basis. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ K equal to n ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಸ್. S is not a basis. Let T be the subspace spanned by the vectors of S. S ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ T ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್. ಸಬ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ so that itself is a vector space. So let T be the subspace spanned by the vectors of S. S ಅಲ್ಲಿರುವ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು T. Since S is linearly independent, ಅದು ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. S is linearly independent, T is not equal to V. ಯಾಕೆ? T V ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ T V ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ V ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ T ಏನಾಗ್ಬೋದು? T is a proper subset of V. T is a proper subset of V. In other words, T V ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ V ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು T ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? T ಮತ್ತೆ V ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಅಂದಾಗ T ನಲ್ಲಿರೋ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ V ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ V ನಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ T ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸೇ ದೊಡ್ಡದು, T ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? V ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು T ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ there exists a non-zero vector alpha k plus 1 belongs to V such that ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾ k plus 1 T ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ T ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V ನಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು V ಆಗಿದ್ರೆ V ನಲ್ಲಿರೋದಷ್ಟು T ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, T ನಲ್ಲಿರೋದಷ್ಟು V ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ k plus 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ V ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು T ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ k plus 1 doesn't belong to T. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 to ಆಲ್ಫಾ k comma alpha k plus 1 is linearly independent. The meaning of this is ಇದು linearly dependent ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ k plus 1 ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾ k plus 1 ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 to ಆಲ್ಫಾ k ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ? ಸೊ T be the subspace spanned by the vectors of S ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ as the linear combination of the preceding ones, then they are linearly
ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈ ಸೆಟ್ ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಟು ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, if k plus 1 is n, then alpha 1 alpha 2 to alpha k plus 1, because ಇದು n ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, is a basis of v. If k plus 1 is not equal to n, ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ? ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್. ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಇದೇ ತರ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇರೋದು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ವರೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಟು ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಲ್ಫಾ ಎನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3 ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 3 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೆಟ್ us work many more problems and one more theorem is there, or 2 more theorems. ಥಿಯರಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I shall conclude this. Thank you.